بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دستے نہیں پہنچے تھے۔ انہیں محاصرے کے لیے جانا تھا، اس لیے انہیں کوئی جلدی نہیں تھی۔ انہوں نے ایک پڑاؤ بھی کیا تھا۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں انتظار نہ کیا، کیونکہ انہیں کنسرین کو محاصرے میں لینا تھا۔ یہ جگہ وہاں سے زیادہ دور نہیں تھی۔ کنسرین کے اندر رومیوں کی کچھ فوج موجود تھی۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محاصرہ کیا تو رومیوں نے شہر کی دیوار پر آ کر تیر اندازی شروع کر دی۔ خالد بن ولید کو اندازہ تھا کہ اندر فوج اتنی زیادہ نہیں ہوگی، اگر ہوتی بھی تو خالد بن ولید ہمت نہ ہارتے۔ انہوں نے اپنے ایک ایلچی کو یہ پیغام دے کر قلعے کے دروازے پر بھیجا: اے رومیوں، تم اگر آسمان پر چھائے ہوئے بادلوں میں ہوتے تو بھی ہمارا اللہ ہمیں تم تک یا تمہیں ہم تک پہنچا دیتا۔ ہم تمہیں موقع دیتے ہیں کہ بہت برے انجام تک پہنچنے سے پہلے قلعے کے دروازے کھول دو۔ اگر دروازے ہم نے کھولے تو پھر صلح کی شرطیں تمہاری کمر توڑ دیں گی۔ تمہارا سالار حاضر کے باہر مرا پڑا ہے، اور جو فوج وہ اپنے ساتھ لے گیا تھا اس کا کوئی ایک بھی سپاہی زندہ نہیں۔ ہم نے تمہیں بہت برے انجام سے آگاہ کر دیا ہے۔ اس پیغام کا خاطر خواہ اثر ہوا۔ قلعے کے دروازے کھل گئے۔ مسلمان فاتح کی حیثیت سے شہر میں داخل ہوئے۔ جزیہ کی رقم اور دیگر شرائط طے ہوئیں، جن میں حسب معمول ایک شرط یہ بھی تھی کہ کنسرین شہر اور اس کے شہریوں کی عزت و جان و مال کی حفاظت مسلمانوں کی ذمہ داری ہے، اور جو شہری شہر چھوڑ کر جانا چاہتا ہو وہ اپنے خاندان کے افراد اور اپنے مال و اموال کو اپنے ساتھ لے جا سکتا ہے۔ جب خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کنسرین کو پوری طرح لے چکے تھے، اس وقت ابو عبیدہ بن جراح پہنچے۔ ابو سلیمان، ابو عبیدہ نے خالد بن ولید کو گلے لگاتے ہوئے کہا: تجھ پر اللہ کی رحمت ہو، میں حاضر کے باہر رومیوں کی لاشیں دیکھ آیا ہوں۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی روز مدینہ خلیفۃ المسلمین کو پیغام بھیجا، جس میں انہوں نے خالد بن ولید کی اتنی بڑی کامیابی کی تفصیلات لکھی۔ یہ کامیابی اس لحاظ سے بہت بڑی تھی کہ سلطنت روم کے تابوت میں ایک اور کیل گاڑ دی گئی تھی۔ تقریباً تمام مورخوں نے لکھا ہے کہ امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیغام پڑھ کر کہا تھا کہ اللہ نے خالد بن ولید کو سپاہ گری اور سالاری پیدائش کے ساتھ ہی عطا فرمائی تھی۔ ابو بکر پر اللہ کی رحمت ہو، وہ مجھ سے بہتر مردم شناس تھے۔ کنسرین سے آگے حلب ایک اور مشہور شہر تھا، جہاں رومیوں کی خاصی بڑی تعداد قلعہ بند تھی۔ رومی سالار جو وہاں کا قلعہ دار تھا، اس کا نام یوکنہ تھا۔ یہ بھی تجربہ کار سالار تھا، جس نے بے شمار لڑائیاں لڑی تھیں اور ہر لڑائی میں فتح حاصل کی تھی۔ ابو عبیدہ اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ حلب کی طرف پیش قدمی کر رہے تھے۔ رومی سالار یوکنہ کو اطلاع ملی کہ مسلمانوں کا لشکر آ رہا ہے۔ رومی سالاروں نے کچھ عرصے سے یہ سلسلہ شروع کر دیا تھا کہ وہ جب سنتے تھے کہ مسلمانوں کا لشکر آ رہا ہے، وہ اپنے دستوں کو اکٹھا کر کے جو شیلی تقریر کرتے اور قلعے سے باہر آ کر لڑتے تھے۔ یہ ایک دلیرانہ اقدام تھا۔ وہ شاید یہ ظاہر کرنا چاہتے تھے کہ وہ مسلمانوں سے نہیں ڈرتے۔ یوکنہ نے بھی یہی کیا۔ وہ حلب سے اپنے دستے نکال کر قلعے سے 6 میل دور آ گیا۔ مسلمانوں کی فوج کے ہراول میں اب بھی خالد بن ولید اپنے سواروں کے ساتھ تھے۔ یوکنہ نے اپنے ساتھی سالار منیاس کی طرح مسلمانوں کے ہراول سے ٹکر لینے کا طریقہ اختیار کیا۔ یوکنہ کو یقین تھا کہ وہ مسلمانوں کو قلعے سے دور ہی دور ختم کر دے گا۔ اسے بھی منیاس کی طرح توقع ہوگی کہ آمنے سامنے آ کر مسلمان رک جائیں گے اور جنگی ترتیب میں آ کر لڑیں گے۔ اب بھی خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ویسے ہی کیا کہ اطلاع ملتے ہی کہ آگے رومی لشکر آ رہا ہے، اپنے دستے کو جنگی ترتیب میں کر لیا۔ رومیوں کو دیکھ کر خالد بن ولید نے اپنے دستوں کو روکا نہیں، انہیں 3 حصوں میں تقسیم کر کے پہلوؤں سے حملہ کر دیا۔ سوار اس طرح گھوم پھر کر لڑے کہ رومی میدان میں اکٹھے ہو گئے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سامنے سے بھی حملہ کر دیا۔ خالد بن ولید کا یہ جارحانہ انداز یوکنہ کے لیے غیر متوقع تھا۔ اس نے جو سوچا تھا اس کے الٹ ہوا، اور اس کے دستوں کے قدم اکھڑ گئے۔ اس مارکے میں بھی رومیوں کی تعداد مسلمانوں کی نسبت زیادہ تھی۔ یوکنہ کے دستے حوصلہ ہار بیٹھے۔ اس نے پسپائی اختیار کی اور قلعے میں چلا گیا۔ یہ قلعہ پہاڑی کے اوپر تھا، اس لیے اسے سر کرنا بہت مشکل تھا۔ مسلمانوں نے قلعے کا محاصرہ کر لیا۔ یوکنہ نے متعدد بار اپنے دستوں کو باہر نکال کر مسلمانوں پر حملے کروائے، لیکن جانی نقصان کے سوا اسے کچھ بھی حاصل نہ ہوا۔ یوکنہ کو امید تھی کہ شہنشاہ ہرقل کمک اور رسد بھیجے گا۔ اسے شاید معلوم نہ تھا کہ تمام تر شام میں مسلمان پھیل گئے ہیں اور اب اسے کہیں سے بھی کمک نہیں مل سکتی۔ اس نے دستوں کو باہر نکال کر حملوں کا سلسلہ روک دیا اور قلعے میں دبک کر بیٹھ گیا۔ مسلمان کسی نہ کسی طرح قلعے میں داخل ہونے کی کوشش کرتے رہے، لیکن کامیاب نہ ہو سکے۔ 4 مہینے محاصرے میں گزر گئے۔ قلعے کے اندر رومی ایسے پریشان اور خوفزدہ ہوئے کہ یوکنہ نے ایک روز اپنا ایلچی باہر اس پیغام کے ساتھ بھیجا کہ وہ ہتھیار ڈالنے پر تیار ہے۔
जुकन्ना को उम्मीद नहीं थी कि खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उसकी शर्त को तस्लीम कर लेंगे। उसकी शर्त यह थी कि उसे और उसकी फ़ौज को किले से चले जाने दिया जाए। उसके एलची ने जब वापस जाकर उसे बताया कि मुसलमानों ने उसकी शर्त मान ली है तो वो हैरान रह गया। नहीं, उसने कहा, ऐसा नहीं हो सकता कि फातेह उस फौज को बख्श दे जिसने उसके आगे हथियार डाले हों। मैं जानता हूं क्या होगा। जब निहत्थे सिपाही बाहर निकलेंगे तो मुसलमान उन्हें कत्ल कर देंगे। आहर वो वक्त आया जब युकन्ना के दस्ते बगैर हथियारों के बाहर निकले और मुसलमानों की फौज के दरमियान से गुजर गए। युकन्ना को सबसे पहले निकलना चाहिए था, लेकिन वो आहर में भी बाहर ना निकला। खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु किले में गए तो युकन्ना ने उनका इस्तकबाल किया। ए रूमी सालार, खालिद बिन वलीद ने कहा, तू जा सकता है। इब्ने वलीद, युकन्ना ने कहा, मैं नहीं जाऊंगा। अगर मैं तुम्हारे साथ रहना चाहूं तो मुझे क्या शर्त पूरी करनी पड़ेगी? इस्लाम कबूल कर ले। खालिद बिन वलीद ने कहा, फिर तेरी हैसियत यही रहेगी जो अब है। बेशक मेरी यही ख्वाहिश है, युकन्ना ने कहा। उसने खालिद बिन वलीद के हाथ पर इस्लाम कबूल कर लिया और अगले ही मार्के में उसने साबित कर दिया कि वो इस्लाम का वफादार सालार है। अंताकिया शाम का एक बड़ा शहर था। उसकी अहमियत ये थी कि शहनशाह हरकुल ने उसे अपना हेडक्वार्टर बनाया था। यहीं से वो अहकाम, कमक और रस्त वगैरह अपनी फौज को भिजवाता था। हरकुल अब वहां नहीं था, वो शाम की सरहद से जा चुका था और गालबन कस्तंतुनिया में था। लेकिन अंताकिया में रूमी फौज और हेडक्वार्टर मौजूद था। वहां से रोमियों को निकालना लाजमी था, जिससे शाम की फतह मुकम्मल हो जाती। अबू उबैदा ने अंताकिया की तरफ पेशकदमी का हुक्म दे दिया। हस्बे मामूल खालिद बिन वलीद अपने घोड़सवार दस्ते के साथ हरावल में जा रहे थे। अंताकिया चूंकि रोमियों का आखिरी बड़ा कला और अहम मुकाम रह गया था और वह रोमी फौज का मरकज भी था, इसलिए तवक्को थी कि वहां यरमूक जैसा खून रेज मार्का होगा। अबू उबैदा और खालिद बिन वलीद ने अपने मुजाहिदीन को आगाह कर दिया था कि आगे क्या खतरा है। सबसे बड़ा खतरा तो ये था कि मुजाहिदीन की इस फौज को मदीना से निकले 4 साल हो चुके थे और वह मुसलसल लड़ रहे थे। जहां तक जिस्मों का ताल्लुक था वो खत्म हो चुके थे। अब तो ये रूह की कुव्वत थी जो उन्हें इंसानी सतह से बहुत ऊपर ले गई थी। उन्होंने अपने आप को अल्लाह के सुपुर्द कर दिया था। उन्हें आराम नहीं मिलता था। दिन तलवारों की झनकार, तीरों के जन्नाटों, बर्छियों के वार रोकने और वार करने में गुजर जाता था और रातें अपने जख्मी साथियों की कर्बनाक आवाज़ों में गुजरती थीं। वो बातल की एक चट्टान को तोड़ते तो एक और चट्टान सामने आ खड़ी होती थी। वो आहर गोश्त पोस्त के इंसान थे और ये गोश्त पोस्त थकन से टूट फूट गया था। दुश्मन उनकी इस जिस्मानी कैफियत से आगाह था और यही एक खतरा था जो सालार महसूस कर रहे थे। अंताकिया का दिफा बहुत मजबूत था। जासूसों की लाई हुई इत्तलाएं सालारों को परेशान कर रही थी, मगर रुकना और इंतजार करना भी खतरनाक था। रोमियों की कमक आने से पहले अंताकिया पर कब्जा करना जरूरी था। मुजाहिदीन को कुरान की यह आयत बार बार याद दिलाई जा रही थी कि लड़ो उस वक़्त तक जब तक कुफर का फितना ख़त्म नहीं हो जाता। हुक्मरानी सिर्फ अल्लाह और अल्लाह के दीन की रह जाए। अंताकिया के रास्ते में 2-3 छोटे छोटे कले थे। उन्हें सर करते हुए मुजाहिदीन अंताकिया से 13-14 मील के फासले पर पहुंचे तो एक जासूस आया। अबू सलेमान, जासूस ने खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कहा, थोड़ा ही आगे एक दरिया है जिस पर एक मजबूत पुल है। उस पुल से उस तरफ रोमियों का एक लश्कर तैयार खड़ा है। रास्ता बदल लिया जाए या जंग की तैयारी कर ली जाए। तुझ पर अल्लाह की रहमत हो, खालिद बिन वलीद ने कहा। अल्लाह को मंजूर हुआ तो ये लश्कर भी हमारा रास्ता नहीं रोक सकेगा। तादाद कितनी होगी? हमारे पूरे लश्कर से 2 गुनी तो जरूर होगी, उसने बताया। पीछे जाओ, खालिद बिन वलीद ने कहा। सिपा सालार से कहो कि बहुत जल्दी लश्कर को आगे ले आएं। अबू उबैदा जब खालिद बिन वलीद से आ मिले तो पूरे लश्कर ने जंगी तरतीब में पेशकदमी की। रोमियों का लश्कर ज्यादा दूर नहीं था। यह मकाम जहां रोमी लश्कर मुसलमानों का रास्ता रोक के खड़ा था, अंताकिया से 12 मील दूर था। रोमी सालार ने यह दानिशमंदी की थी कि दरिया को अपनी पुश्त पर रखा था। उसी मुकाम पर बड़ा मजबूत पुल था, यह भी रोमियों के अकब में था। खालिद बिन वलीद ने हस्बे मामूल तवक्कुफ ना किया। आमने सामने आते ही अपने रसाले को खास अंदाज से हमला करने का हुक्म दे दिया। इससे उनका मकसद ये था कि रोमियों की तरतीब बिखर जाए या वो सुकड़ जाएं। इस हसूसी रिसाले के सवार ज़रब लगाओ और इधर उधर हो जाओ के असूल पर हमला करते थे। जब दुश्मन की जमीयत बिखरने लगी तो अबू उबैदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने दुश्मन के एक पहलू पर हमला करा दिया। पीछे दरिया था। खालिद बिन वलीद की कोशिश ये थी कि दुश्मन को इतना पीछे धकेल दिया जाए कि दरिया उसके लिए मुसीबत बन जाए, या उसे इतना आगे लाया जाए कि उसके अकब में जाने के लिए घोड़सवारों को जगह मिल जाए। अबू उबैदा और खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हमले इसी नवैयत के थे, जिससे मकसद हासिल किया जा सकता था।
लेकिन रूमी लश्कर का सालार भी तजर्बा कार और जंगी क़यादत और चालों का माहिर था। उसने अपने दस्तों को तरतीब में मुनज़्ज़म रखा और मुसलमानों पर हमले किए भी और मुसलमानों के हमले रोके भी। इस तरह जंग ज़्यादा से ज़्यादा खूनरेज़ होती चली गई। खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने रूमी सालार को देख लिया और अपने चंद एक सवारों से कहा कि वह रोमियों के क्लब में घुसने की कोशिश करें। कई एक सवार इस कोशिश में जान पर खेल गए। आखिर कुछ सवार रोमी सालार तक जा पहुंचे और उसके मुहाफिजों का हसार तोड़कर उसे हलाक करने में कामयाब हो गए। रोमियों का परचम गिरते ही उनमें अफरा तफरी मच गई और वह पिसपा होने लगे। कुछ दरिया में कूद गए, बाकी पुल के जरिए दरिया के पार चले गए। जितनी देर में मुसलमान उन तक पहुंचते वो अंताकिया के किले के अंदर जा चुके थे। अबू अबैदा और खालिद बिन वलीद ने जाकर किले का मुहासरा कर लिया। रोमियों के लड़ने का जज्बा मैदान में ही खत्म हो गया था। किले में उन्होंने पनाह ली थी। खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह तआला अन्हु ने कई बार ऐलान करवाया कि किले के दरवाजे खोल दिए जाएं, वरना किसी की जान बख्शी नहीं होगी और कोई शर्त कबूल नहीं की जाएगी। रोमियों का लश्कर जो अब पहले जैसा ताकतवर नहीं रह गया था, बगैर सालार के था। अंदर से एक एलची बाहर आया जिसने हथियार डाल दिए और ये शर्त पेश की कि लश्कर को आज़ादी से चले जाने दिया जाए। मुसलमान सालारों ने यह शर्त मान ली। रोम की तमाम तर फौज जो किले के अंदर थी किले से निकल गई और मुसलमान अंताकिया में दाखिल हो गए। यह 30 अक्टूबर 637 ईस्वी का दिन था। रोमियों का आखिरी और सबसे बड़ा शहर भी मुसलमानों के हाथ आ गया। उसके बाद छोटी छोटी 2-4 जगह रह गई थीं जहां रोमी मौजूद थे, लेकिन वो लड़ने के लिए मौजूद नहीं थे, बल्कि उन्हें भाग निकलने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। 637 ईस्वी के आखिरी महीने तक शाम पर मुसलमानों का कब्जा मुकम्मल हो गया और वहां रोमियों का अमल दखल बिल्कुल ही खत्म हो गया। कस्तंतुनिया में हरकुल ईसाइयों के एक वफ्द के सामने अपने महल में बैठा था। यह वही शहनशाह हरकुल था जिसकी आंखों की हल्की सी जुम्बश से कई इंसानों को जल्लाद के हवाले कर दिया जाता था। यही हरकुल था जिसने इब्तदा में मुसलमानों को हमेशा के लिए ख़त्म कर देने का हुक्म दिया था। यही हरकुल था जिसने हैरत का इजहार किया था कि अरब के इन बदवों को इतनी जुर्रत क्यों कर हुई कि उन्होंने सुल्तनत रोम की सरहद के अंदर कदम रखा है। अब थोड़े ही अरसे बाद वही हरकुल अपनी आधी सुल्तनत मुसलमानों के हवाले करके शिकस्त होर्दगी के आलम में अपने दारुल हुकूमत कस्तंतुनिया में बैठा था, जैसे कभी ना हारने वाला जवारी हार गया हो और उसके पास फूटी कोड़ी भी ना रही हो। तुम लोग मुझे किस तरह यकीन दिला सकते हो कि मुसलमानों को उन इलाकों से बाहर निकाल दोगे जो उन्होंने फतह कर लिए हैं? हरकुल उन ईसाइयों से कह रहा था, अगर तुम में इतनी जान होती तो मैं आज तुम्हारे सामने इस तरह ना बैठा होता। शहनशाह रोम ईसाइयों के वफद के लीडर ने कहा, अब यह सोचना बेकार है कि शिकस्त का जिम्मेदार कौन है। हम जो मसला लेकर आए हैं वो एक बार फिर सुन लें। आप जिस खित्ते को मुसलमानों के हवाले कर आए हैं वो ना आपका था और ना मुसलमानों का है, वो हमारा खित्ता है। शिकस्त आपकी फौज को हुई है, लेकिन एक गैर कौम के गुलाम हम बन गए हैं। मुसलमानों ने जिजिया हमसे लिया है, ये हमारी बेइज्जती है। हमारी मजबूरी ये है कि हम मुसलमानों के खिलाफ नहीं लड़ सकते। हम लड़ेंगे, हम अपनी जानें कुर्बान करने को तैयार हैं, लेकिन हमें आपकी मदद की ज़रूरत है। अगर आप कमक भेजने का वादा करें तो हम मुसलमानों के खिलाफ जंग का ऐलान कर देते हैं। हरकुल उन ईसाइयों की जो शाम के शुमाली इलाकों के रहने वाले थे ये बातें इस तरह सुन रहा था जैसे ये लोग उससे भीख मांगने आए हैं और उसे उन लोगों के इस मसले के साथ कोई दिलचस्पी ना हो। हकीकत यह थी कि हरकुल चाहता ही यही था कि शाम के ईसाइयों को मुसलमानों के खिलाफ ऐसी जंग के लिए तैयार करे जो बहुत ही तवील हो, ताकि मुसलमान शाम के इलाके में ही उलझ कर रह जाएं और रोम की सुल्तनत में मजीद आगे ना बढ़े। यह जंग शब खून किस्म की हो सकती थी। बेशतर मौरखों ने लिखा है कि हरकुल ने दरपर्दा शाम के काबिल एतमाद पादरियों को उकसाया था कि वो ईसाइयों को मुसलमानों के खिलाफ इस्तेमाल करें। तारीखों में यह भी लिखा है कि ईसाई तैयार हो गए थे। ईसाइयों का यह वफ्द जो उसके पास बैठा था इससे बेखबर था कि जो तजवीज़ वो पेश करने आए हैं इस पर हरकुल पहले ही काम कर रहा है। इस वफ्द पर वो ये जाहिर करना चाहता था कि उन्हें मदद देकर वो उन पर बहुत बड़ा एहसान कर रहा है। हरकुल ने उन्हें कहा कि वह वापस जाकर अपने पादरियों से मिले और पादरी उन्हें बताएंगे कि इस तजवीज़ पर किस तरह अमल दरामद होगा। उसने उन्हें यह भी बताया कि ईसाई जब मुसलमानों पर जगह जगह हमले शुरू करेंगे तो हरकुल उन्हें कमक की सूरत में अपनी फौज दे देगा। मुसलमानों ने अपने जासूस तमाम इलाके में फैला रखे थे, जिनमें ऐसे जासूस भी थे जो ईसाई बनकर ईसाइयों के साथ रहते और पादरियों के मुरीद बने हुए थे। उनमें से बाद शाम से निकलकर जुनूबी तुर्की तक चले गए थे। यह इलाका सुल्तनत रोम का हिस्सा था।
ایک روز ایک جاسوس نے شمالی شام کے جاسوسوں سے رپورٹیں لے کر ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا کہ عیسائی وسیع پیمانے پر جنگی تیاریاں کر رہے ہیں اور ہرکل نے انہیں کمک دینے کا وعدہ کیا ہے۔ اس کے بعد 2 جاسوس اور آئے جنہوں نے اسی قسم کی رپورٹیں دی۔ ان سے بڑی خوفناک صورتحال سامنے آئی۔ عیسائیوں کا اجتماع بہت زیادہ تھا۔ ابو عبیدہ اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو احساس تھا کہ عیسائیوں کے خلاف ٹکر بہت خطرناک ہوگی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ رومی جن علاقوں سے بھاگے تھے وہ ان کے نہیں تھے، وہ تو بھاگ کر اپنی سلطنت میں جا پناہ گزین ہوئے تھے۔ یہ خطے دراصل عیسائیوں کے تھے۔ مسلمانوں کے اطاعت قبول کر کے انہیں کوئی معاشرتی یا مذہبی پابندی نہیں تھی، لیکن وہ مسلمانوں کی غلامی قبول کرنے پر آمادہ نہیں تھے۔ لڑائی کی صورت میں اگر انہیں شکست ہوتی تو ان کے لیے کوئی پناہ گاہ نہیں تھی، اس لیے انہوں نے جنگ کی تیاریاں ایسے پیمانے پر کی تھیں جو ان کی فتح کا باعث بن سکتی تھیں۔ جاسوسوں سے پوری رپورٹ لی گئی کہ لڑنے والے عیسائیوں کی تعداد کتنی ہوگی، ان کے ہتھیار کیسے ہوں گے اور ان کی قیادت کیسی ہوگی۔ خیال کیا جاتا تھا کہ قیادت رومی سالار کریں گے، کیونکہ عیسائیوں کے پاس قیادت کے لیے کوئی سالار نہیں تھا۔ اگر کوئی تھا بھی تو وہ مسلمان سالاروں کی ٹکر کا نہیں ہو سکتا تھا۔ پھر بھی جو صورتحال پیدا ہو گئی تھی وہ مسلمانوں کے لیے بہت بڑے خطرے کا باعث بن سکتی تھی۔ ابو سلیمان ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ لینے کے لیے کہا، شام میں ہماری حکومت نوزائیدہ ہے، ہمارے قدم ابھی جمے نہیں۔ اگر ہم نے کوئی خطرہ مول لے لیا اور حالات ہمارے خلاف ہو گئے تو ہم پسپا ہو کر مدینہ تک زندہ بھی نہیں پہنچ سکیں گے۔ امین الامت، سوال ہمارے زندہ رہنے یا نہ رہنے کا نہیں، یہ سوچ کہ اسلام کا زوال شروع ہو جائے گا۔ تمام فوج شام میں ہے، کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ ہم امیر المومنین کو اطلاع دے دیں؟ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، اور مدینہ سے کمک بھی مانگ لیں، ہماری تعداد رہ ہی کیا گئی ہے۔ امیر الامت خالد بن ولید نے کہا، مدینہ تک پیغام جاتے اور وہاں سے کمک آتے بہت وقت لگے گا، کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ ہم ہر جگہ سے فوج ایک مقام پر اکٹھی کر لیں؟ ان جگہوں پر ہم ضرورت کے مطابق فوج رہنے دیں۔ خدا کی قسم، میں عیسائیوں کو کھلے میدان میں لا کر لڑانا چاہتا ہوں۔ یہ باتیں ہمس میں ہو رہی تھیں، وہاں دوسرے سالار بھی تھے۔ ان سب کی رائے یہ تھی کہ ہمس کے اندر رہیں اور عیسائیوں کو آنے دیں کہ وہ محاصرہ کر لیں۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اکثریت کی رائے کے مطابق فیصلہ کرنا پڑا۔ انہوں نے اپنے ان دستوں کو بھی ہمس میں بلا لیا جو ارد گرد کے علاقوں میں تھے۔ اس کے ساتھ ہی ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک تیز رفتار قاصد کے ہاتھ خلیفۃ الرسول عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیغام بھیج دیا، جس میں انہوں نے تفصیل سے لکھوایا کہ عیسائیوں نے ہرکل کی پشت پناہی میں کیا صورتحال پیدا کر دی ہے۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بھی لکھوایا کہ وہ ہمس میں کلہ بند ہو کر لڑیں گے۔